ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی الکرشی المکی المدنی الحامی سید الباحث سراج المضیء کوكب الدری صاحب مکارم السکینہ المرحوم الرسول المصطفى مصطفى المنجد محمود الرحمت حبیب الہ العالمین ورحمت للعالمین ابو القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المطہرین الذین أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. مرحمة الله على آبائهم وباسل حقوقهم ومنكر وفضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم أجمعين. قول الحق بالحق. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. خاندان اسم طہارت پر بابا سے بلند علیہ السلام. عزیزان محترم، بزرگان ملت، ماتم داران سالار شہیدہ و شہدائے کربلا، صاحبان خرد، بہرحال آج کی یہ چھٹی مجلس اور 6 محرم آپ حضرات مسلسل ذکر سن رہے ہیں اور زہرا کو ہم کے لال کا پیش کر رہے ہیں. آج کی یہ مجلس ایک خاص مناسبت سے شبیہ جناب علی اصغر ہم یہاں اور آپ آنے آئے ہیں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اس میں ایک لفظ ہے، وہ ہے زہوقا. اسی سے ہے زہقہ. زہقہ کا معنی ہوتا ہے مٹ جانا. زہوقا اسی زہقہ سے ہے، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا. میں اس لیے کہ ٹکڑوں پر توجہ دلاتا ہوں تاکہ آئے ہوئے میرے سامعین، خاص کر کے میرے نوجوان جوان، ان کے ذہنوں میں میری بات، یہ گفتگو جو ہے محفوظ رہے. مٹ جانا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا. اور قرآن مجید میں یہ لفظ زہوقا صرف ایک بار استعمال ہوا ہے. پورے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی آیت اٹھا کر، کوئی بھی سورہ اٹھا کر، تو لفظ مٹ جانا، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک بار استعمال کیا ہے. وہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ختم ہو جانا، مٹ جانا، فنا ہو جانا. ایک دنیا کا لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں کثرت. کثرت اور زہوقا میں فرق تو بہت ہے. کثرت یعنی بہت زیادہ، جس کی عدد معین نہیں، جسے مشخص کرنا ممکن نہیں، اس کو کہتے ہیں کثرت. زہوقا کیا ہے؟ مٹ جانا،
ختم ہو جانا، فنا ہو جانا۔ کثرت کیا ہے؟ جہاں پر تلوار زیادہ ہے لوگ جو ہے فتح کی صنعت دے دیتے ہیں، اسلحے زیادہ ہیں فتح کی صنعت دے دی، رہبار زیادہ ہے فتح کی صنعت دے دی، لشکر زیادہ ہے فتح کی صنعت دے دی۔ یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ کسی جگہ پر جہاں کثرت ہوتی ہے وہاں انسان فتح کا سہرا چڑھا دیتا ہے، وہاں پر انسان فتح کا سہرا چڑھا دیتا ہے۔ قرآن مجید جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ قرآن مجید جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا نہیں ہے؟ قرآن مجید میں امامت کا بھی ذکر ہے، نبوت کا بھی ذکر ہے، خلافت کا بھی ذکر ہے، آسمان کا بھی ذکر ہے، زمین کا بھی ذکر ہے۔ یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ پہاڑ کی بلندیاں، یہ پھولوں میں خوشبو، یہ درخت میں جو ہے پھلوں کا ہونا، یہ دریا میں روانی، روانی میں جوانی، جوانی میں جوش، جوش میں حیبت، حیبت میں قوت، قوت میں طاقت، طاقت میں انداز، انداز میں اقرار، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی قرآن مجید میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب کبھی بھی حق آئے گا باطل مٹ جائے گا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ جب کبھی بھی حق آئے گا باطل مٹ جائے گا اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ باطل طاقتور ہے، باطل کے پاس قوت زیادہ ہے، باطل کے پاس پاور زیادہ ہے، تو یہ میرا وعدہ ہے، میں نے قرآن مجید میں کہا ہے وہ کتاب جو تک قیامت رہے گی، وہ کتاب جو فنا نہیں ہونے والی۔ اللہ کی اور کتابیں آئی لیکن منسوخ ہو گئی، توریت آئی منسوخ ہو گئی، انجیل آئی منسوخ ہو گئی، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور ہر زمانے میں معجزہ رہی، معجزہ رہی، اور ہر زمانے کے اعتبار سے انسان اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جہاں کثرت ہوتی ہے لوگ جو ہے فتح کی صنعت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلحے زیادہ ہیں، جیت تمہاری ہے، تلوار زیادہ ہے، جیت تمہاری ہے، رہبار زیادہ ہے، جیت تمہاری ہے۔ بھائی آج کا اپڈیٹ جملہ یہ کہہ دوں کہ تمہارے پاس میزائلیں زیادہ ہے، جیت تمہاری ہے۔ تمہارے پاس میزائلیں زیادہ ہے، جیت تمہاری ہے، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو اسلحوں کا زیادہ ہونا معیار نہیں ہے کامیابی کی، بلکہ کامیاب انسان تب ہوتا ہے جب توسل اس سے ہوتا ہے، جب اس سے توسل ہوتا ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ کامیاب ہو بھائی، جس کا سر سجدے میں ہو اور ذکر خدا کا ہو اور دل میں حسین ہو، وہ انسان کامیاب ہوگا، وہ انسان کامران ہوگا۔ آئیے اس منظر کا آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ جناب موسیٰ ہیں، کم سنی کا عالم ہے، نجومیوں نے کیا خبر دی فرعون سے کہا کہ دیکھو تمہارے اس دور میں ایک بچہ اس دنیا میں آئے گا، کائنات میں آئے گا، اور آنے کے بعد تمہارے تخت و تاج کو، حکومت کو ختم کر دے گا، فنا کر دے گا۔ نجومیوں نے خبر دی، کسے دے رہے ہیں؟ فرعون کو دے رہے ہیں۔ فرعون ایسا ظالم، 70,000 سے اوپر اس نے بچوں کو قتل کرایا ہے، خالی اس وجہ سے کہ نہیں معلوم کون سا بچہ ایسا ہو جو میری حکومت کو ختم کر دے، تخت و تاج کو ختم کر دے۔ لیکن واہ اللہ کی قدرت، جناب موسیٰ اس کائنات میں آئے اور پرورش کس نے کی؟ اسی فرعون کی زوجہ جو مومنہ ہے، تاریخ میں اس کا نام آسیہ لکھا، آسیہ نے جناب موسیٰ کی پرورش کی۔ نجومیوں نے دیکھا جناب موسیٰ کو کہ ایسا ہے فرعون، اس بچے کو آزما کر دیکھ لو، اگر یہ وہ ہے جو تمہارے تخت و تاج کو ختم کر دے گا تو یقیناً اسے آگ کبھی جلا نہیں سکتی۔ یہ مشیت ہے، یہ قدرت ہے۔ بچوں کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ کمسن بچے آگ کی جانب جو ہے بڑھتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد کا آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا قریب آ جائے، خاص کر کے جو پیچھے جو ہے موجود ہیں، اس سے بہتر صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم، نجومیوں نے کیا کہا فرعون سے؟ آپ ایک جو ہے آگ گلزار کریے، آگ روشن کریے۔ آگ روشن ہوئی، جناب موسیٰ کمسن ہیں
لیکن نبی ہیں، یاد رہے اس کو، کم سن ہیں لیکن نبی ہیں۔ جناب موسیٰ پر وحی ہوئی، اے موسیٰ آگ کی جانب بڑھو۔ جناب موسیٰ آگے بڑھے اور ہاتھ جل گئے۔ فرعون کو یہ یقین ہو گیا یہ وہ نہیں ہے جسے یہ بتا رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جسے یہ بتا رہے ہیں۔ جناب موسیٰ کے لیے قرآن مجید میں آیت آئی، لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، پریشان نہیں ہو۔ جناب موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، پریشان نہیں ہو۔ بھائی جناب موسیٰ کو کس چیز کا خوف تھا؟ نبی کو، اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہوئے رہبر و پیشوا ہادی کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ وہ ان کی جان اور مال کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کے غالب ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں، تنہا نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جو ہے دعا کی کہ میرے مالک، میرے وسیع، میرے جانشین کو میرے ہمراہ بھیج دیں۔ اب جناب موسیٰ چلے کس کے ساتھ؟ ہارون کے ساتھ جا رہے ہیں، دربار میں جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی مجلس کے آغاز میں ایک لفظ کہا تھا، وہ کیا تھا؟ کثرت، زیادہ، لاتعداد، جو معین نہ ہو کتنے افراد ہیں، کتنے شخص ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا جو لفظ ہے وہ لفظ ہے ذوقا، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، مٹ جانا۔ جناب موسیٰ ڈرے، خوف زدہ ہوئے، آواز قدرت آئی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اننی معکما اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جناب موسیٰ اکیلے نہیں جا رہے ہیں، تنہا نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اپنے وسیع اپنے جانشین کے ساتھ جو ہے دربار میں جا رہے ہیں۔ گئے، وہ سارا واقعہ آپ کے جو ہے پیش نظر ہے۔ ادھر اب رہا ہے، اب رہا کون؟ جس کا سال ہاتھیوں والا سال کہا گیا ہے، عام الفیل، یہ چلا اپنے بڑے بڑے قبیل جثہ جانور، ہاتھیوں والا لشکر لے کر چلا۔ کیا کرنے جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر کو گرانے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر کو گرانے جا رہا ہے۔ ادھر جناب عبد المطلب ہیں، کون ہیں؟ کلید بردار ہیں، جو متولی ہیں، جو خادم کعبہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ابرہہ آ رہا ہے، اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک دعا کی، میرے مالک تو میرا بھی مالک ہے، اس گھر کا بھی مالک ہے۔ ہائے ہائے یا علی علی، تو میرا بھی مالک ہے، اس گھر کا بھی مالک ہے۔ جناب عبد المطلب کون ہیں؟ متولی ہیں، خانہ کعبہ کے خادم ہیں، خانہ کعبہ کے نوکر ہیں، خانہ کعبہ کے۔ معلوم یہ ہوا آج کے دور میں کوئی بھی متولی کسی کام کو منع کر دے تو پوچھ ضرور لینا، کیا تم عبد المطلب کے متولی سے زیادہ بلند ہو گئے؟ کیا تم عبد المطلب کے متولی سے زیادہ بلند ہو گئے؟ تمہاری یہ اوقات، تمہاری یہ بساط کہ تم کسی کام کو منع کر دو، کسی کام کو روک دو۔ ہم متولی ہیں، بھائی متولی کا اوقات ہی کیا ہے؟ ایک خادم کی ہے، ایک نوکر کی ہے۔ ابرہہ پہنچا اپنے لشکر کو لے کر، گھمنڈ ہے، غرور ہے کہ ہم نے بڑے بڑے جانور لے کر آئے ہیں، اللہ کے گھر کو مجھے گرانا ہے، ضبط کرنا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تم بڑے بڑے جانور لے کر آئے ہو، بڑا لشکر لے کر آئے ہو، میں اپنے چھوٹے پرندوں کو رکھوں گا۔ ہائے ہائے یا علی علی، چھوٹے پرندوں کو رکھوں گا اور اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو رکھوں گا۔ اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا۔ اب جو ابابیل کا لشکر آیا، ہاتھیوں پہ گرا، لشکر پہ گرا، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا جب اللہ کسی بڑے لشکر کو گرانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے تو اپنی سب سے چھوٹی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ ہائے ہائے یا علی یا علی، اپنی سب سے چھوٹی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ جہاں کثرت ہے وہاں فتح کی سند ہے، جہاں کثرت ہے وہاں جیت تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے۔ امام حسین کے پاس ایک سپاہی آیا اور آنے کے بعد کہتا کیا ہے؟ اے حسین ابن علی، آپ کو ولید کے دربار میں بلایا گیا ہے، آپ کو ولید کے دربار میں بلایا گیا ہے۔ امام حسین چلے، جناب عباس پیچھے آئے، مولا آپ کو میں تنہا نہیں جانے دوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ علی اکبر ہے اور محمد قاسم ہے۔ پہنچے ولید کے دروازے پر، جناب عباس کو روکا امام حسین نے، اے عباس ولید نے مجھے تنہا بلایا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، لفظ کثرت یاد رہے عزیزان محترم، لفظ کثرت یاد رہے۔ کثرت کیا ہے؟ فتح، کامیابی، جیت۔ جہاں تعداد زیادہ ہوگی وہاں کامیاب ہے انسان، جہاں تعداد زیادہ ہوگی وہاں کامران ہے انسان۔ امام حسین نے جناب عباس کو روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ عباس مجھے ولید نے دربار میں تنہا بلایا ہے۔ تاریخ انسانیت میں پہلی دفعہ لفظ کثرت کو حسین نے یہ کہہ کے حسین دربار میں تنہا جائے گا لگ یہ رہا تھا، لفظ کثرت کو موت دے دی۔ ہائے ہائے یا علی یا علی،
मौत दे दी। हुसैन ने क्या कहा कि मैं दरबार में तन्हा जाऊंगा। जनाब अब्बास ठहर के रुक गए। इधर इमाम हुसैन दरबार में दाखिल हुए। जैसे ही दाखिल हुए दरवाजे को देखा बंद होते हुए। अब्बास हैं दरवाजे के इस पार हैं। अब्बास ने देखा दरवाजा बंद हो रहा है। ना हुसैन ने पूछा कि दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो, ना अब्बास ने पूछा कि दरवाजा क्यों बंद किया जा रहा है। इमाम हुसैन गए। अब जो है वलीद से कलाम हुआ इमाम हुसैन का, क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूँ आप यजीद की बैत कर लें। कब मैं यजीद की बैत क्यों करूँ, मैं यजीद की बैत क्यों करूँ? कहता है यजीद दीन का बानी है, दीन का हाकिम है, दीन का खलीफा है। जैसे ही उसने कहा कि यजीद दीन का बानी है, दीन का खलीफा है, इमाम हुसैन का वो जुमला, फिर ऐसे दीन से खुदा हाफिजी बेहतर है जिस दीन का बानी यजीद हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस दीन का बानी यजीद हो जाए। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं तुम्हारी बैत नहीं कर सकता, यजीद की बैत नहीं कर सकता। मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। जैसे ये सुनना था, वलीद ने कहा अगर हुसैन जो है बैत ना करे, हुसैन का सब तल से जो है जुदा कर दो, कलम कर दो। इमाम हुसैन ने कहा अच्छा वलीद, अब तक बैत का सवाल था, ठीक था, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि मेरा सर कलम कर दो, इसमें जुर्रत, इसमें ये ताकत हिम्मत जो हुसैन का सर जो है तल से जुदा कर दे। और इमाम हुसैन ने एक पैगाम दिया कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मैंने कहा मौला आपको ये कहना चाहिए था मैं हुसैन इब्न अली यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, लेकिन आपने कहा मिसली, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन ने एक पैगाम दिया दुनिया वाले को, याद रहे ये आज का यजीद है जो मुझसे बैत तलब कर रहा है। आने वाले वक्त में बहुत से ऐसे यजीद आएंगे जो इसराइल की शक्ल में होंगे, अमेरिका की शक्ल में होंगे, बैत तलब करेंगे। तुम हुसैन इब्न अली के किरदार को अपना लेना, लेकिन बैत नहीं करना, लेकिन बैत नहीं करना। हुसैन ने एक पैगाम दिया, ये आज का यजीद है जो मुझसे बैत कर रहा है। मिसली लायो बायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। इधर जैसा ही इमाम हुसैन ने कहा, कह के जो है चाहा कि वापस चले। वलीद ने हुक्म दिया अगर हुसैन आज चले गए तो कभी हाथ ना आएंगे। तारीख गवाह है जैसे ही ये सुनना था, मौला अली के बेटे हुसैन ने एक बुलंद आवाज जो है बुलंद की। इस आवाज के बुलंद होते ही अली का शेर दरवाजों को तोड़ता हुआ वलीद के दरबार में आया। मौला इसने आपसे क्या कह दिया कि आपकी आवाज बुलंद हो गई? इमाम हुसैन ने फौरन रोका, अब्बास ये मदीना है, ये करबला नहीं है। अल्लाह अकबर, ये मदीना है, ये करबला नहीं है। जनाब अब्बास को इमाम हुसैन ने रोका। आयत क्या थी? वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आया, बातिल मिट गया, बातिल को मिटना ही था। इमाम हुसैन है करबला के मैदान में, उमर साद से इमाम हुसैन का कलाम हो रहा है। उमर साद क्या कहता है, ऐ हुसैन आप यजीद की बैत कर क्यों नहीं लेते? जिल्लत की मौत से बेहतर है इज्जत की जिंदगी। इमाम हुसैन का वो जुमला, हाय हाथ मिन्ना जिल्ला, जिल्लतें हमसे दूर हैं, इज्जत हमारे कदमों में है, इज्जत हमारे कदमों में है। ऐ उमर साद तुम जानना चाहते हो कि हम कौन हैं? हम वो हैं जिसका हिसाब आयतें तथहीर करती है, हम वो हैं जिनके घरों की रोटियां अर्श पे जाती हैं, हम वो हैं जिसका नाना रसूल खुदा है, हम वो हैं जिसका बाबा अली मुर्तज़ा है। इमाम हुसैन ने बताया कि देखो हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, हमारे अंसार हक पे हैं, हमारे असहाब हक पर हैं। इधर उमर साद से कहते हैं इमाम हुसैन, ऐ उमर साद जानना चाहता है ये यजीद बातिल पर है, ये फौज बातिल पर है, ये तू बातिल पर है, हम हक पर है, ये अंसार हक पे है, ये असहाब हक पे है। और जानना चाहता है ऐ उमर साद कौन हक पर है, कौन बातिल पर है? तो मेरे भाई अब्बास ने एक खत भेजा था, एक तरफ बातिल था, एक तरफ हक था, एक तरफ बातिल था, एक तरफ हक था।
देखना चाहता है اے عمر سعد کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ میرے بھائی عباس نے خط کھینچا تھا، امام حسین کا یہ جملہ میرے بھائی نے خط کھینچا تھا، یہ خط کوئی معمولی خط نہیں تھا جو جناب عباس نے کھینچا تھا، یہ خط حد فاصل تھا، امام کے تہن سے نکلا ہوا جملہ۔ میرے بھائی کا خط کوئی عام خط نہیں تھا بلکہ حد فاصل تھا، حق اور باطل کا پتہ دے رہا تھا، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ جب کبھی بھی حق آئے گا باطل مٹ جائے گا، باطل کو مٹنا ہی تھا، دیر لگے گی کچھ وقت لگے گا، لیکن جب بھی حق بولے گا سر چڑھ کے بولے گا اور باطل کو جھکنا پڑے گا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے حق والے کیسے سر چڑھ کے بول رہے ہیں، حق والے کیسے اپنی شرطیں منوا رہے ہیں، اور باطل کو ماننا ہی ہے، کیوں؟ اس لیے باطل کو فنا ہونا ہے، باطل کو مٹ جانا ہے۔ امام حسین نے خط لکھا، اور کس کو لکھ رہے ہیں؟ رجل الفقی جناب حبیب نے مظاہر کو۔ اے میرے بچپن کے دوست، امام حسین نے رجل الفقی کا خطاب دیا ہے، بلایا، کہاں بلا رہے ہیں؟ کربلا میں بلا رہے ہیں، نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ ادھر جیسا ہی حبیب نے مظاہر کربلا کی زمین پر پہنچے، ایک گرد اڑی، حسین سمجھ گئے میرا دوست حبیب آ گیا ہے۔ امام حسین نے اور محمد سے نہیں کہا، قاسم سے نہیں کہا، عباس سے نہیں کہا، علی اکبر سے نہیں کہا، جاؤ جا کے حبیب کا استقبال کرو۔ سب کے سب موجود ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ حبیب آئے، نعرہ بلند ہوا، تکبیریں بلند ہوئی، لبیک یا حسین کا نعرہ بلند ہوا، لبیک یا عباس کا نعرہ بلند ہوا، لبیک یا حسین کا نعرہ بلند ہوا، لیکن کسی کو امام حسین نے بھیجا نہیں، جاؤ عباس حبیب کا استقبال کرو، جاؤ محمد حبیب کا استقبال کرو، جاؤ قاسم حبیب کا استقبال کرو، جاؤ علی اکبر حبیب کا استقبال کرو۔ لیکن جیسے ہی تاریخ کہتی ہے صبح عاشور آئی، ادھر حر چلا ہے، اور اکیلا نہیں چلا بلکہ حر بیٹے کے ساتھ ہے، بھائی کے ساتھ ہے، غلام کے ساتھ ہے۔ حر کب آیا ہے؟ صبح صادق جیسے ہی نمودار ہوئی، حر تب امام حسین کی جانب بڑھا۔ میں نے کہا حر، جب تمہارے دل میں امام حسین کی محبت شب میں آ گئی تھی تو صبح کا انتظار کیوں کیا؟ ہائے ہائے یا علی یا علی، صبح کا انتظار کیوں کیا؟ حر نے کہا کہ حر بزدل نہیں ہے بلکہ حر بہادر ہے، اور رات کی تاریخی میں اگر میں حسین کی جانب جاتا تو شاید تاریخ لکھتی کہ حر بزدل تھا اس لیے چھپ چھپا کر گیا تھا حسین کی جانب۔ حر نے بتایا کہ دیکھو میں دن کے اجالے میں جاؤں گا، صبح میں جاؤں گا، اور جا کس طرف رہا ہے؟ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہی حر کو امام حسین نے دیکھا فوراً آواز دی، اے بیٹا علی اکبر جاؤ حر کا استقبال کرو، اے قاسم جاؤ حر کا استقبال کرو، اے محمد جاؤ حر کا استقبال کرو، اے بھیا عباس جاؤ حر کا استقبال کرو۔ میں نے کہا مولا آپ نے حبیب کے لیے تو نہیں کہا، اے بیٹا قاسم جا کے جو ہے حبیب کا استقبال کرو، اے محمد حبیب کا استقبال کرو، اے جو ہے جناب علی اکبر حر کا استقبال کرو۔ لیکن امام حسین جناب حبیب کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، حر کے لیے کہہ رہے ہیں، اے بھیا عباس جا کے حر کا استقبال کرو، حر کا استقبال کرو، حر کا استقبال کرو۔ میں نے کہا مولا آپ حبیب کے لیے تو کچھ نہیں بولے لیکن حر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے عباس نے 4 محرم کو ایک خط بھیجا تھا، وہ خط حد فاصل تھا۔ آج عباس اگر حر کو اس پار سے اس پار نہ لے کر آئے قیامت ہو جائے گی، حر کبھی اس پار سے اس پار نہیں آ سکتا۔ کیا حسین، اے عباس کھینچا ہوا حق تمہارا ہے، پار تم ہی کراؤ گے، جاؤ جا کے حر کا استقبال کرو، حر جو ہے میری جانب آ رہا ہے۔ جناب عباس کا وہ خط علماء فرماتے ہیں کہ کوئی عام خط نہیں تھا بلکہ حق اور باطل کا نشان تھا، جو اس پار رہا وہ باطل پہ رہا، جو اس پار آیا وہ حق پر ہو گیا۔ اور حر بہت پہلے سمجھ گیا تھا کہ ہمیں رہنا کس طرف ہے۔ پہلی محرم آئی حر باطل پہ رہا، 2 محرم آئی حر باطل پہ رہا، 4 محرم آئی حر باطل پہ رہا۔ امام حسین نے حر کو پانی پلایا ہے، اور حسین حر کو پانی نہیں پلا رہے ہیں بلکہ احترام فاطمہ حر کے اندر جگا رہے ہیں۔
और तुम्हारे अंदर जो मेरी माँ की मोहब्बत है, अजमत है, इमाम हुसैन उसे उजाला कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। और यूं ही नहीं आया है, अब भैया पास हुर का लश्कर प्यासा है, वो प्यासा है, इसे पानी पिलाओ। और जैसा ही हुर आया है इमाम हुसैन की खिदमत में, हुर कैसे आया? आया मुजरिम बन के, जुर्म किया है हुर ने, इमाम हुसैन के लजाम फरस पे हाथ डाला था और आने के बाद कदमों में सर को रख दिया, मौला क्या मेरी खता माफ हो सकती है? इमाम हुसैन का वो जुमला, अंता हुर्रुन दुनिया फिल आखिरा, ऐ हुर तू दुनिया में भी आज़ाद है, आखिरत में भी आज़ाद है। ऐ हुर तेरी माँ ने क्या तेरा नाम रखा है, हुर तू आज़ाद है। जब हुर आया तो इमाम हुसैन ने उससे फरमाया, हुर जब तू दुश्मन बनकर आया था तो हुर मेरे पास पानी था, लेकिन आज तू दोस्त बनकर आया है। अल्लाह अकबर। हुसैन के पास एक कतरा आप नहीं। इमाम हुसैन खुद को बताना चाहते हैं, और मैं तेरा एहतराम करता, इकराम करता, मैं तुझे पानी से सैराब करता, लेकिन ऐ हुर मेरे पास पानी नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं तुझे एक कतरा पिला सकूं, एक कतरा आप पिला सकूं। तभी तो हुर ने कहा था, मौला मैंने बहुत बड़ी खता की है, मैं गुनहगार हूँ, अब मेरी ये ख्वाहिश है कि सबसे पहले मैदान में मैं जाऊँ। हुर ने इजाज़त मांगी, अभी चला था हुर मक्तल की जानिब, तारीख कहती है हुर जो है वापस लौटा। लौटने के बाद कहा अपने बेटे से, अपने लाल से, पहले तुम जाओ मेरे मौला पर कुर्बान हो, ताकि मुझे ये एहसास तो हो कि जवान बेटे के मर जाने पर बाप का क्या आलम होता है। अल्लाह अकबर। बाप की क्या कैफियत होती है। बस अज़ादारों, मैंने असबाब रहमत को समेट दिया। आज 6 मुहर्रम है, यकीनन आप शबीह जनाब अली असगर यहाँ उठाने आए हैं। आज जनाब अली असगर का झूला उठेगा। आपने सुना है अक्सर बेशतर मजलिसों में, हर फर्श अज़ा पर अहले बैत आते हैं, सैयद सज्जाद आते हैं, वाली सकीना आती हैं, मौला अब्बास आते हैं, शहजादी फातिमा ज़हरा आती हैं। जन्नतुल बकी से ये बीवी अपनी पसलियों को थामे हुए, पकड़े हुए इस फर्श अज़ाए इमाम हुसैन पर आती है, और एक एक अज़ादार के पास जाती है और आकर कहती है, तुमने जो ये आंसू बहाए हैं ये मेरे हुसैन के मरहम के काम आएंगे, मुझे दे दो। लेकिन तारीख कहती है कि जब शबी की मजलिस होती है तो ये बीवी जाके शबी के किनारे बैठ जाती है, अपने बालों को बिखेर देती है, और उस वक्त तक वहां से नहीं उठती जब तक शबी ना उठ जाए। आज उम्मे रबाब आई हैं, आज अली असगर की माँ आई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे जो अभी कमसिन हैं, उन माओं की गोदियों को सलामत रखे। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय शुहदाए करबला के। यकीनन आप आज गिरिया करने आए हैं, रोने आए हैं, आज आप शशमाहे का मातम करने आए हैं, आज बीबी रबाब को आप पुरसा देने आए हैं। तारीख कहती है, मक्तल कहता है, इससे कम सिन कोई भी शहीद करबला में शहीद नहीं हुआ है। सबसे कम सिन के जनाबे अली असगर हैं जो करबला में शहीद हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शब आशूर है, इमाम हुसैन एक एक खैमे में जाते हैं और जाकर देखते हैं कहीं से तिलावत की आवाज़ आ रही है, कहीं से गिरिए की आवाज़ आ रही है, कहीं बीवियाँ कह रही है, ऐ बेटा कासिम कल जो है सबसे पहले हुसैन को कुर्बान होना, ऐ बेटा अली अकबर कल सबसे पहले तुम कुर्बान होना। नागा इमाम हुसैन एक खैमे में पहुंचे, क्या देखा, बीबी रबाब है, झूले पे सर को रखा हुआ है और ज़ारो कतार गिरिया कर रही है। जैसे ही रोते हुए इमाम हुसैन ने जनाब रबाब को देखा, पूछते हैं, बीबी आप इतना क्यों रो रही है? सुनेंगे अज़ादारों जनाब रबाब ने क्या फिक्रा फरमाया। कहती है जनाब रबाब, ऐ मेरे वालियो वारिस, असगर मर गया, असगर ने हमारा साथ छोड़ दिया, असगर इस दुनिया से चला गया। पूछा मौला ने, ऐ बीबी आपने कैसे पहचाना? कहे मेरे वालियो वारिस, जब भी मैं अली असगर को आवाज़ देती हूँ ये मेरा बच्चा, नन्हा सा बच्चा अपनी आंखों को खोलता था और अपने जिंदा होने का सबूत देता था, लेकिन मैं काफी देर से आवाज देती हूँ लेकिन असगर आंखें नहीं खोलता। ऐसा लगता है मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, असगर मर गया। अज़ादारों तारीख कहती है कि जब रोज़े आशूर आई, सारे अंसार अकरबा शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने एक निदा बुलंद की,
हल मिन नासिर यंसुरना, कौन है जो मेरी मदद को आए। तारीख कहती है 3 दिन से ये बच्चा झूले में सिमटा हुआ प्यास और भूख से, जैसे ही वक्त इमाम की आवाज को सुना, मुझे नहीं मालूम अली असगर ने लब्बैक या हुसैन कह के अपने आप को झूले से कैसे गिराया, अपनी आस्तीनों को पलटे हुए है। बाबा अली असगर अभी जिंदा है, बाबा मैं आपकी नुसरत करूंगा, बाबा मैं आपकी मदद करूंगा। अज़ादारों, जैसे ही बीबियों ने देखा अली असगर ने अपने आप को झूले से गिराया, इधर कोहराम बज गया। हुसैन ने आवाज को जैसे ही सुना, इमाम हुसैन दर खैमा पे आए और आकर फरमाते हैं, ऐ बहन ज़ैनब, अभी हुसैन जिंदा है, ये रोने का सबब क्या है? कहा, भैया हुसैन अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अल्लाह अकबर, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। हुसैन गए, जाने के बाद जनाब रबाब से अली असगर को मांगा, कहा क्या है बीबी रबाब, मैं अली असगर के लिए जाके पानी तलब करता हूँ, एक कतरा आब अगर मिल जाए तो मेरा बच्चा बाहयात हो जाए, जिंदा हो जाए, प्यास की शिद्दत है, भूख है। इधर इमाम हुसैन ने जनाबी अली असगर को लिया, लेके चंद कदम आगे बढ़े थे, पीछे से एक आवाज आई, ऐ मेरे वाली वारिस, कुछ देर के लिए ठहर जाइए, रुक जाइए, इस बच्चे को मुझे दे दीजिए। हुसैन ने पूछा, ऐ रबाब, इस बच्चे को लेकर क्या करोगी? कहा कि मैं इस बच्चे का कुर्ता बदलना चाहती हूँ, तब्दील करना चाहती हूँ। जब भी कोई बच्चा कहीं जाता है, हमेशा आपने देखा है माँ को कुर्ते को बदलती है, साफ कपड़े को पहनाती है। अल्लाह अल्लाह, अगर उस दिन कुछ कतरे आब होता तो यकीनन जनाबे रबाब अली असगर का चेहरा धुलती, लेकिन अल्लाह अल्लाह, एक कतरे आब नहीं है। जनाबे अली असगर को जनाबे रबाब ने आमादा किया, तैयार किया, एक छोटी सी तीर जनाबे अली असगर के जो है कपड़ों में डाला, नन्हा सा कुर्ता पहनाया, साफ कुर्ता पहनाया। मैं कहूँगा बीबी, ये कुर्ता है या अली असगर का कफन है जिसे आप पहना रही है? इमाम हुसैन ने जनाबी अली असगर को लिया, लेने के बाद मक्तल की जानी बढ़े। इधर जैसे ही पहुंचे, आवाज दिया, फौजाश किया, देखो तुम्हारी नजर में मैं खताकार हूँ, लेकिन इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे एक कतरे आप पिला दो। कोई जवाब ना आया। हुसैन ने कहा, अगर तुम ये सोचते हो मैं इस बच्चे के जरिए मैं खुद पानी पी लूंगा, तो मैं जलती हुई जमीन पर अपने लाल अली असगर को लेटा देता हूँ। जानते हज़ादारों, वो जमीन जो गर्म जमीन थी, चंद कतरा अगर जो है दाने का डाल दिया जाता, वो भुन के निकलता। अली असगर को हुसैन ने उस रेत पे लेटा दिया। अली असगर है, छाले पे छाले पड़ रहे हैं। हुसैन ने जब देखा कोई जवाब ना आया, नन्हे से बच्चे को उठाया, उठाने के बाद कहते क्या है, ऐ बेटा अली असगर, तुम भी तो हुज्जत खुदा हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। जनाब अली असगर ने अब सूखी हुई जबान जो तालू से चिपकी हुई थी उसको छुड़ाया, छुड़ाने के बाद होठों पे फेरना शुरू किया। जैसे इस मंजर को फौजा अश्किया ने देखा, ज़ारों को दार गिरिया करने लगी। अज़ादारों, मक्तल कहता है, जैसे इस मंजर को जालिमों ने देखा, एक आवाज आई, ऐ हुरमुला, हुसैन के कलाम को कता कर दे, हुसैन के कलाम को जो है खत्म कर दे, फना कर दे। अज़ादारों, इधर हुरमुला ने चिल्ले कमान में तीर को जोड़ा, जोड़ने के बाद जैसे ही उसने जोड़ा, चाहता है जनाबी अली असगर के हवाले करे, लेकिन एक बीवी है जो अपने बालों को बिखेरे हुए आती है और कहती क्या है, ऐ हुरमुला, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे से क्या खता हो गई जो तू मेरे बच्चे का निशाना ले रहा है? अज़ादारों, हुरमुला का 3 तीर जब बेकार हो गया, पूछने वाले ने पूछा, हुरमुला, तू अरब का जो है माहिर तरीन तीरंदाज है, आज तुझे क्या हो गया है? तू तीर को चलाता क्यों नहीं? हुरमुला कहता है, जब भी मैं तीर को चलाना चाहता हूँ, एक बीवी है जो अपने बालों को बिखेरे हुए मेरी तीर के सामने आ जाती है और कहती क्या है, ऐ हुरमुला, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? अज़ादारों, इधर जैसे ही हुरमुला का तीर चला, जब जनाब अली असगर जो है खेमे से चल रहे थे, तो माँ ने कहा था, ऐ मेरे लाल अली असगर, याद रहे जितने भी अंसार गए, जितने भी असहाब गए, जितने भी बनी हाशिम गए, किसी ने बाबा को तीर लगने नहीं दिया है, हुसैन को तीर लगने नहीं दिया है। अली असगर, मैं जानती हूँ तुम छोटे हो, तुम कमसीन हो, लेकिन याद रहे ये माँ की वसीयत है, अपने बाबा को तीर लगने नहीं देना, अपने बाबा को जख्म लगने नहीं देना। जैसे ही तीर चला, ये नन्हा सा शहजादा तीर को देखता है, हुमक का तीर को अपने गले पे लिया, बाप की आगोश में मुनकलिब हो गए, पलट के खैमे की जानिब मुड़े, आए अम्मा, मैंने बाबा को तीर लगने नहीं दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय शुहदाए करबला के। अज़ादारों, जितना गिरिया करना चाहते हैं कर ले। आज आप जनाब अली असगर का मातम करने आए हैं, आज आप जो है चश्माए का मातम करने आए हैं। तारीख कहती है जनाब अली असगर ने अब जो देखा तो क्या देखा, बाप के बाजू में बेबस तीर। अम्मा मैं क्या करता, मेरा गला छोटा है, ये तीर बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन ने जनाब अली असगर के चंद कतरे खून को लिया, लेने के बाद चाहते हैं आसमान की जानिब फेंके। आवाज आई, ऐ हुसैन, एक भी नाहक कतरा आसमान की जानिब आया ता कयामत बारिश ना होगी। जमीन की तरफ चाहा, जमीन ने इनकार कर दिया। हुसैन ने एक मर्तबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के उस कतरे को अपने चेहरे पे मला। अब हुसैन है जैसे तमाम शोहदा को खैमे की जानिब लेकर गए, खैमे तक लेकर गए, चाहते हैं इस कमसिन बच्चे को भी खैमे तक लेकर चले, लेकिन क्या देखा, जनाबे जो है सकीना है खैमे के दर पे खड़ी है। हुसैन ने खैमे के दर पे जनाबे सकीना को देखा, अपने कदमों को पीछे हटा लिया। जनाबे सकीना खैमे के अंदर गई, हुसैन आगे बढ़े। जनाबे सकीना जैसे ही बाहर आई, जनाबे सकीना जैसे ही बाहर आई, हुसैन आगे बढ़े। अज़ादारों, इमाम हुसैन कहते जाते हैं, आप 10 मुहर्रम के अमाल में पढ़ते हैं ना, 7 बार आगे और पीछे हटते हैं, ये हुसैन का अमल है। हुसैन आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कहते जाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कज़न पे कज़ाही तस्लीमन लिअम्रे। आखिरकार इमाम हुसैन जैसे ही खैमे के दर पे पहुंचे, जनाब सकीना 4 बरस की ये बच्ची है, दौड़ी हुई आई और आकर कहती है, बाबा आप असगर को पानी पिला लाए, सकीना प्यासी रह गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय शुहदाए करबला के। जैसे ही ये कहना था, हुसैन ने बस इतना साहबा का दामन हटाया कि जनाबे अली असगर का रुखसार दिख रहा था। आप मेरे तरफ जरा मुतवज्जे हो जाए। जैसे ही इमाम हुसैन ने अबा के दामन को हटाया, जैसे ही अबा का दामन हटा, जनाबे अली असगर का रुखसार दिखा और रुखसार पर चंद कतरे खून के लगे हुए थे। जनाबे सकीना फरमाती है, ऐ बाबा क्या फुरात का पानी सुर्ख हो गया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ बाबा क्या फुरात का पानी सुर्ख हो गया? अब जो इमाम हुसैन ने अबा के दामन को हटाया, माँ ने देख लिया मेरा बच्चा शहीद हो गया, मेरा बच्चा कुर्बान हो गया। आज एक माँ है, हर शहीद ने अपने बच्चे को, हर माँ ने अपने बच्चे को, हुसैन ने हर शहीद को एक हाथ से सलाम किया, लेकिन करबला का ये वाहिद शहीद ऐसा शहीद है कि जनाब रबाब ने अली असगर को दोनों हाथों से सलाम किया। अली असगर तुम पे अली अकबर कुर्बान, ऐ अली असगर तुम पे कासिम कुर्बान, ऐ अली असगर तुम पे औनो मोहम्मद कुर्बान। हुसैन है अब चाहते हैं जनाब अली असगर को दफनाना। जुल्फकार को निकाला, जुल्फकार ने जैसा इस मंजर को देखा, मौला मैं इसलिए नहीं आई थी, 6 महीने के बच्चे के लिए आप कब्र खोदे, कब्र बनाए। अज़ादारों, मक्तल कहता है हुसैन ने जुल्फकार से कब्र बनाई। आप जब दिन की धूप में निकलते हैं, जमीन कितनी गर्म होती है ये कहने और बताने की जरूरत तो नहीं। हुसैन ने जैसे ही कब्र को खोदा, अली असगर को लेटा दिया। अब चाहते हैं मिट्टी डाले, लेकिन रेत इतनी गर्म है। हुसैन ने पांव की जानिब मिट्टी डाली, हुसैन देख रहे हैं। हुसैन ने हाथ की तरफ मिट्टी डाला, हुसैन देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वक्त आया कि अब हुसैन जनाबे अली असगर के चेहरे पे मिट्टी डाले, अज़ादारों हुसैन ने मुंह फेर लिया, ऐ असगर ये करबला की जमीन इतनी गर्म है, मुझसे अब देखा नहीं जाता। मेरे लाल गवाह रहना, तुम्हारा बाप गरीब है। ऐ बेटा सैयद सज्जाद, आओ अब बाप की गुर्बत को देखो, वाह मुसीबता, वाह मज़लूमा। इन्ना लिल्लाहि